Hi friends, welcome to Spectrum Academy YouTube channel. In this video, we are going to learn the topic 3.4, which is Let's March. First of all, we will start some chit chat question, then I will turn toward our passage. You can see two pictures here. Discuss in your group. What difference do you notice in the two images? One this image and another this image. What you notice the difference in these two images? या दोन चित्रांमध्ये तुम्हाला काय फरक दिसतो? एक मुलगा काम करतोय विटा बनवण्याचं आणि एक मुलगा सायकलवर शाळेत जात आहे. Which of the two situations should change? या दोन्ही सिच्युएशन पैकी कोणती सिच्युएशन नेमकी बदलायला हवी? How and when can the situation change? कशी आणि केव्हा ही सिच्युएशन बदलू शकते? How can you as a student contribute and help make a difference to the needy children? एखाद्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शाळेमध्ये त्याला पोहोचवण्यासाठी तुम्ही कशा प्रकारे मदत कराल? एक विद्यार्थी म्हणून तुमचं काय योगदान असेल त्यांच्यासाठी? तर या सर्व गोष्टींविषयी तुम्हाला या ठिकाणी चर्चा करायची आहे, डिस्कस करायचं आहे तुमच्या ग्रुपमध्ये. A good well organized speech contains the following characteristics and steps. First, a speech should be well planned. The language used should be suitable to the audience. It should have the right duration. It should be supported with good example, episodes or visual ads where possible. Refer to page number 26 for a reference to the steps to be followed in the speech and do the activities given below. Read the expression given below and insert them in your notebook in a proper boxes as shown below. Read all these instructions and insert them in proper boxes in your notebook. So here you can see greeting situation. Which are the greeting situations? Introduction. For introduction, which sentences we have to use? For body of the speech and for conclusion. So for a greeting we can use here good morning, one and all present today. For introduction, if we think about the situation around us, we notice that. For body of the speech, the renowned personality XYZ says dash. Conclusion, think again and then move forward. Again for greeting or salutation, honorable chief guest, eminent dignitaries, respected management and staff, students, friends, like this. For introduction, these sentences we can use. For body of the speech you can use these sentence, and for conclusion you can use. So you can note down in this in your notebook. To note down this, you can pause this video or take a screenshot. Now I'm turning toward our lesson, which is 3.4 Let's March. हा पाठ डॉक्टर कैलास सत्यार्थी यांनी जेव्हा ते नोबेल पुरस्कार स्वीकारत होते त्यावेळेस त्यांनी केलेलं हे भाषण आहे. कैलास सत्यार्थी यांचं नोबेल पुरस्कार स्वीकार करत असताना जे त्यांनी भाषण केलं होतं त्या मंचावरून, ते भाषण थेट तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला अभ्यासक्रमासाठी यावर्षी आहे. आणि तेच भाषण आज आपण या 3.4 लेट्स मार्च मध्ये शिकणार आहोत. आणि या लेट्स मार्चचा अर्थ असा होतो, चला आगे कूच करूया, चला पुढे जाऊया, चला आपण सर्वजण एकत्रित येऊन आपण काहीतरी करूया. यासाठी याचा लेट्स मार्चचा अर्थ होतो चला आगे कूच करूया, चला पुढे जाऊया. त्यातला फर्स्ट पार्ट आपण बघत आहोत. बघूया पहिल्या पॅसेज मध्ये कैलास सत्यार्थी नेमकं काय सांगतायत. माय डिअर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, युअर मॅजेस्टीज, युअर रॉयल हायनेस, एक्सलन्सीज, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Hawking, brother and sister and my dear daughter Malala. This is first paragraph. So हे भाषण करत आहेत त्या मंचावरून आणि काय म्हणत आहेत बघा. माय डिअर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, या जगातील सर्व बालकांनो आणि मुलांनो,
Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, distinguished members of the Norway Nobel Committee, dear brother Tom Hawking, brother and sisters, and all my dear friends as well as my dear daughter Malala, असं म्हणतायत ते बघा. तर माननीय राजे व राणी साहेब जे काही रॉयल त्या मंचावर उपस्थित आहेत त्यांना म्हणतायत माननीय राजे आणि राणी साहेब, आपण रॉयल हॉंगशिंग उच्च पदस्थ त्या ठिकाणी म्हणजे मेंबर जे आहेत उच्च पदावर स्थित आहेत असे, त्याचबरोबर जे नॉर्वेन जी कमिटी आहे समिती आहे त्यांचे काही सदस्य, त्याचबरोबर प्रिय बंधू टॉम हॉकिंग आणि प्रिय बंधू टॉम हॉकिंग माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, त्याचबरोबर माझी प्रिय कन्या मलाला, त्याचबरोबर माय डिअर डॉटर मलाला, अशी यांनी सुरुवात केलेली आहे डॉक्टर कैलास सत्यार्थी यांनी त्यांच्या भाषणाला. फ्रॉम धिस पोडियम म्हणजे व्यासपीठ ऑफ पीस अँड ह्युमॅनिटी, या शांततेच्या आणि मानवतेच्या मंचावरून आय एम डीपली ऑनर्ड टू रिसीव्ह अ मंत्रा फ्रॉम द एन्शियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास. या मानवतेच्या आणि शांततेच्या व्यासपीठावर ज्ञानाच्या प्राचीन ग्रंथातील वेदांचे पठण करण्यासाठी मला आमंत्रित केले आहे, असे कैलास सत्यार्थी म्हणत आहेत. दिस मंत्रा कॅरीज अ प्रेयर अँड ॲस्पायरेशन अँड रिसॉल्व दॅट हॅज द पोटेन्शियल टू लिबरेट ह्युमॅनिटी फ्रॉम ऑल मॅनमेड क्रायसिस. आणि या मंचावर मला आमंत्रित केलेलं आहे. मी वेदाच्या ग्रंथाच्या ज्ञानाचे प्राचीन ज्ञानाच्या ग्रंथाचे मी पठण करण्यासाठी येथे आलेलो आहे. आणि या मंत्रामध्ये या प्रार्थनेमध्ये एवढी ताकद आहे, एवढी आकांक्षा आहे की ही ज्या मानव निर्मितीच्या कल्याणासाठी आणि मानवांनी जे काही मानवनिर्मित जे काही संकट उभे केले आहेत त्या सर्व संकटातून बाहेर काढण्याची ताकद या मंत्रांमध्ये आहे. म्हणजे ऍक्च्युली मंत्र नाहीयेत तर तो वर्ड तशा प्रकारे वापरलेला आहे. लेट्स वॉक टुगेदर, चला आपण एकत्र येऊया. इन द पर्स्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from north to south. बघा, सर्वजण आपण चला एकत्र येऊया. जगातला एकही व्यक्ती मागे राहता कामा नये, एकाही कानाकोपऱ्यातला मुलगा बालक मागे राहता कामा नाहीये. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अँड साऊथ टू नॉर्थ, म्हणजे दक्षिणेकडून उत्तरेपर्यंत, पूर्वेकडून पश्चिमेपर्यंत जगातल्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातील व्यक्ती कोणीही मागे पडता कामा नये. त्यासाठी चला आपण एकत्र येऊया. जगाच्या कल्याणासाठी आपण एकत्र येऊया. लेट्स स्पीक टुगेदर, चला आपण एकत्र येऊन सर्वजण बोलू. लेट्स आवर माइंड कम टुगेदर, चला आपण मानसिकरित्या बुद्धीने आपण एकत्र येऊ, सर्वांच्या विचाराने आपण एकत्र येऊ. Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all. चला आपण सर्वजण जगाच्या कल्याणासाठी एकत्र येऊ, आपण हृदयाने एकत्र येऊ, आपण विचाराने आपण एकत्र येऊ आणि आपलं सर्वांचं जे ज्ञान आहे, नॉलेज आहे, सर्वांना आपण काय करू, द्विगुणित करू आणि सर्व जगभर पसरूया, ज्यांचा की फायदा, ज्यांचा की बेनिफिट पूर्ण जगाला होईल, पूर्ण विश्वाला होईल, असे कैलास सत्यार्थी म्हणतायत. आय बो, मी त्यांना वंदन करतोय. टू माय लेट पॅरेंट्स, टू माय मदर लँड इंडिया अँड द मदर अर्थ, मी माझ्या मातृभूमीला वंदन करतोय, मी माझ्या आई वडिलांना वंदन करतोय, त्यांच्या समोर मी नतमस्तक होतोय. पुढे बघा. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first mile of freedom, on their beautiful faces, I see the gods smiling. बघा, ज्या वेळी मी एका लहान बालकाला किंवा लहान मुलाला गुलामगिरीतून मी मुक्त केलेला आहे, ज्या वेळी मी त्यांना गुलामगिरीतून बाहेर काढलेला आहे, आय हॅव फ्रेड अ चाइल्ड फ्रॉम अ स्लेव्हरी, असे कैलास सत्यार्थी म्हणतात. इन द फर्स्ट माइल ऑफ फ्रीडम, म्हणजे जेव्हा ते मुक्त झाले आणि जेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर पहिलं हास्य आलं, पहिली स्माइल आली, तेव्हा मला असं वाटतंय की जणू की देवच हसत आहे, असं मला अनुभूती येते. आय गिव्ह द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माय मुवमेंट्स कल्लू कुमार, धूमदास अँड आदर्श किशोरी फ्रॉम इंडिया and Iqbal Mashir
from Pakistan who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. बघा या पॅसेज मध्ये कैलास सत्यार्थी म्हणतात पुढे की मी माझ्या पूर्ण ह्या काही जे काही श्रेय आहे माझं आणि सन्मानाने मी श्रेय देऊ इच्छितो जे माझे साथी आहेत. त्यामध्ये त्यांनी नाव घेतलेले आहेत कल्लू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोरी आणि हे सर्व व्यक्ती हे इंडियामधून आहेत, भारतामधून आहेत. आणि एक व्यक्ती आहे इक्बाल मशीह फ्रॉम पाकिस्तान जे की पाकिस्तान मधून आहेत. हु मेड द सुप्रीम सॅक्रिफाईस, त्यांनी खरंच खूप सॅक्रिफाईस केलेले आहेत फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन. आणि लहान मुलांचं बालकांचं बालकत्व आणि अबाधित राखण्यासाठी, त्यांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी या सर्वांनी खूप बलिदान दिलेलं आहे, खूप प्रयत्न केले आहेत. अशा सर्व सहकाऱ्यांचे मी खूप खूप मनस्वी आभार मानतो आणि त्यांच्या वतीने हा पुरस्कार मी स्वीकार करतो असे कैलास सत्यार्थी म्हणतात. आय हंबली ऍक्सेप्ट दिस अवॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, माय फेलो ऍक्टिव्हिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अँड माय कंट्रीमेन. मी ह्या सर्वांच्या वतीनं, ह्या सर्व महान व्यक्तींच्या वतीनं मी आज जो काही नोबेल पारितोषिकाचा सन्मान आहे मी स्वीकार करतो. यांच्या प्रयत्नांनी आणि यांच्या सहकार्याने आज मी हे काम करू शकलो असे कैलास सत्यार्थी या ठिकाणी म्हणत आहेत. आणि ज्यांना वंदन करतो जे हे काम करण्यामध्ये शहीद देखील झालेले आहेत असे कैलास सत्यार्थी म्हणतात. ओके, माय जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लँड ऑफ लॉर्ड बुद्धा. मी त्या देशातून येतोय, माझी जर्नी त्या देशातून आहे जी की भूमी आहे लॉर्ड बुद्धांची. गुरु नानक अँड महात्मा गांधी, ज्या भूमीत गुरु नानक जन्मले, ज्या भूमीत लॉर्ड बुद्धा जन्मले, ज्या भूमीत महात्मा गांधी जन्मले, त्या भूमीतून, त्या मातृभूमीतून मी येतोय. इंडिया टू नॉर्वे इज कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ अ ग्लोबल पीस अँड ब्रदरहुड, एन्शियंट अँड मॉडर्न. भारत आणि नॉर्वे हे दोन असे देश आहेत, दोन शांतीचे दूत असणारे असे देश आहेत. वैश्विक शांती आणि बंधुता प्राचीन आणि आधुनिक काळापर्यंत हे जोडणारा दोन्ही देशांमधील हा दुवा आहे, एक सेंटर आहे. आणि हे दोन्ही देश नेहमी शांततेसाठी पुढाकार घेत असतात असे कैलास सत्यार्थी म्हणतात. फ्रेंड्स, मित्रांनो, द नोबेल कमिटी हॅज जनरसली इन्व्हाइट मी टू प्रेझेंट अ लेक्चर. मला मित्रांनो या नोबेल समितीने मला इथं सन्मानपूर्वक व्याख्यान देण्यासाठी आयोजित केलेला आहे, आमंत्रित केलेला आहे, त्यांनी मला निमंत्रण दिलेलं आहे. रिस्पेक्टफुली आय एम अनेबल टू डू दॅट. पण आदरपूर्वक, सन्मानपूर्वक मी ते करू शकत नाहीये, कारण बिकॉज आय एम रिप्रेझेंटिंग हिअर द साऊंड ऑफ सायलेन्स, द क्राय ऑफ इनोसन्स अँड द फेस ऑफ इनव्हिजिबिलिटी. बघा, कैलास सत्यार्थी म्हणतायत की मला या नोबेल कमिटीने खूप सन्मानपूर्वक, आदरपूर्वक मला इथे बोलवलेलं आहे, पण मी तशा प्रकारे इथं करू शकत नाही, व्याख्यान देऊ शकत नाही, कारण मी ज्या व्यक्तींना रिप्रेझेंट करतोय, मी साऊंड ऑफ सायलेन्स म्हणजे जे शांततेचा, मी येथे शांततेचा ध्वनी आहे. निष्पाप जे लोक आहेत त्यांचा मी आक्रोश आहे, जे बोलू शकत नाही त्यांची मी वाचा आहे असं कैलास सत्यार्थी म्हणतात. जे बघू शकत नाही त्यांची मी दृष्टी आहे, या सर्वांना मी रिप्रेझेंट करतो. म्हणून मी अशा प्रकारे जे काही सन्मान आहे तो मी इथं स्वीकार करू शकत नाही किंवा तशा प्रकारे मी लेक्चर इथं देऊ शकत नाही, कारण मी ह्या सर्व लोकांना रिप्रेझेंट करतोय. आय एम रिप्रेझेंटिंग द साऊंड ऑफ सायलेन्स, क्राय ऑफ इनोसन्स अँड फेस ऑफ इनव्हिजिबिलिटी. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. मी अशा व्यक्तींना रिप्रेझेंट करतोय की ते प्रवाहातून बाहेर पडलेले आहेत, शिक्षणाच्या प्रवाहातून असून फ्रीडमच्या प्रवाहातून ते बाहेर पडलेले आहेत आणि अगदी ते मागे पडलेले आहेत या डेव्हलपमेंट पासून. त्या लोकांना मी रिप्रेझेंट करतो आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी मी एक एम्प्टी चेअर मी इथं चेअर माझ्या बाजूला ठेवलेली आहे, कारण ही चेअर त्या सर्वांसाठी आहे ज्यांचा मी काय आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. त्यांच्यासाठी मी एक चेअर मी इथं ठेवलेली आहे. म्हणून अशा लाखो मुलांचा मी प्रतिनिधित्व करतो. त्यांचे स्मरण म्हणून मी इथे एक रिकामी खुर्ची ठेवत आहे असे कैलास सत्यार्थी म्हणतात. पुढे बघूया नेक्स्ट पॅसेज मध्ये. I have come here only to share the voice and dream of our children.
मी इथे फक्त माणसाच्या जे बोलू शकत नाहीत त्यांचे आवाज मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आलेलो आहे. त्यांचे स्वप्न मी पूर्ण जगासमोर मांडण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे. बिकॉज दे ऑल आवर चिल्ड्रन. कारण हे सर्व चिल्ड्रन कसे आहेत, ते आपले आहेत. हे सर्व मुलं आपले आहेत, आपल्या देशाचे आहेत, आपल्या राष्ट्राचे आहेत. आय हॅव लुक्ड इनटू देअर फ्रायटन्ड अँड एक्झॉस्टेड आईज. I have held their injured bodies and felt their broken spirit. मी त्यांच्या प्रत्येक भावना जाणून घेऊ शकतो. मी त्यांच्या मनामध्ये असलेली भीती मी समजू शकतो. त्यांचे थकलेले डोळे मी पाहू शकतो. त्यांचे कोमेजलेले स्वप्न मी या ठिकाणी पाहू शकतो. त्यांचे भयभीत आणि थकलेले डोळे मी पाहिलेले आहेत. त्यांची जखमी शरीर मी माझ्या हाताने स्पर्श केलेली आहेत, मी सावरलेली आहेत. आणि अशा व्यथित भावना मला त्यांच्या जाणवलेल्या आहेत असं कैलास सत्यार्थी या ठिकाणी सांगतायत. 20 years ago, जवळपास 20 वर्षापूर्वी, in the foothills of the Himalaya, I met a small skinny child labor. He asked me. बघा, जवळपास 20 वर्षापूर्वीचा एक अनुभव कैलास सत्यार्थी या ठिकाणी सांगत आहेत. 20 वर्षापूर्वी हिमालयाच्या पायथ्याशी, फूट हिल्स म्हणजे हिमालयाच्या पायथ्याशी, मला एक लहानसा बालमजूर भेटला. आय मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबर. ही आस्क्ड मी. त्याने मला विचारले, इज द वर्ल्ड सो पुअर दॅट इट कॅन नॉट गिव्ह मी अ टॉय अँड बुक. हे जग इतकं गरीब आहे का की हे जग मला एक खेळण्यासाठी खेळणं आणि वाचायला बुक सुद्धा देऊ शकत नाही का? इन्स्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन ऑर अ टूल. की ज्याशिवाय हे मला जग काय देतंय, मला फोर्सफुल्ली माझ्या हातात गन थोपवली जाते, माझ्या हातात शस्त्र दिले जात आहेत. माझ्या हातात शस्त्र आणि गन देण्याशिवाय हे माझ्या हातात खेळणी आणि पुस्तक नाही देऊ शकत का? असा त्या छोट्या बाल मजुरांनी 20 वर्षापूर्वी कैलास सत्यार्थी सांगतायत की त्याने मला हिमालयाच्या पायथ्याशी त्या मुलाने मला एक असा प्रश्न विचारला. आय मेट विथ अ सडननेस चाइल्ड सोल्जर. ही वॉज किडनॅप्ड बाय अन एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिटिया. बघा, पुढचा एक लेखक अनुभव सांगतायत कैलास सत्यार्थी. एका सुदानी बाल सैनिकाला मी भेटलो. बाल सैनिक म्हणजे चाइल्ड सोल्जर, म्हणजे त्याच्या हातात फोर्सफुली बंदूक दिलेली आहे, त्याच्या हातात फोर्सफुली शस्त्र दिलेले आहेत आणि त्याला किडनॅप केलेलं आहे आणि त्याला प्रशिक्षण देत आहेत पुढे आतंकवादी होण्यासाठी. ॲज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड अँड फॅमिली. ही आस्क्ड मी व्हॉट इज माय फॉल्ट. आणि बघा, त्याला किडनॅपच केलं नाहीये, तर त्याला जाणीवपूर्वक, त्याला फोर्सफुली त्या लहान बाळाला, त्याच्या पूर्ण फॅमिलीला आणि त्याला मित्रांना मारण्याची ते ऑर्डर सुद्धा देत आहेत आणि त्यांना मारायला ते फोर्स करत आहेत. शी आस्क्ड मी. त्याने मला विचारलं, व्हॉट इज माय फॉल्ट. माझी नेमकी काय चूक आहे की मला माझ्याच आई वडिलांची मला हत्या करावी लागत आहे, मला माझ्याच मित्रमैत्रिणींना मला गोळ्या घालावं लागत आहेत, माझं नेमकी काय चूक आहे, असा तो लहान चाइल्ड सोल्जर कैलास सत्यार्थी यांना प्रश्न विचारतोय. फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलिजन टीच अस टू केअर ऑफ आवर चिल्ड्रन. आपले सर्व महान ग्रंथ ज्यांना आपण मानतो, देवासारखं पूजतो, ते सर्व महान ग्रंथ मग कोणत्याही धर्माचा असू, हे आपल्याला फक्त आणि फक्त आपल्या मुलांची काळजी घ्यायला शिकवतात, आपल्या मुलांचं संगोपन करायला शिकवतात, त्यांना वाईटाकडे न्यायला कधीही शिकवत नाहीत किंवा त्यांना वाईट गोष्ट करण्यासाठी प्रवृत्त करा म्हणून कोणताही धर्म आपल्याला शिकवत नाहीत. जेशूज सेड, येशू म्हटले आहेत, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर अ किंगडम ऑफ गॉड बिलॉंग्स टू देम. बघा, येशू म्हणत आहेत की ह्या मुलांना वावरू द्या, त्यांना त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू द्या, त्यांना बांबून ठेवू नका, त्यांना माझ्यापर्यंत येऊ द्या. कारण लहान मुलांमध्येच, बाळांमध्येच काय असतो, ईश्वर वसलेला असतो. कारण जगाचा पूर्ण मालक जो आहे तो त्यांच्यामध्येच बसलेला असतो, ईश्वर त्यांच्यामध्ये बसलेला असतो. तर होली कुरान सेज, कुरान काय सांगते बघा, किल नॉट युअर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. म्हणजे गरिबीमुळे किंवा वाईट परिस्थितीमुळे तुमच्या मुलांना तुम्ही मारू नका किंवा त्यांचे स्वप्न तुम्ही दाबू नका, असा कुराण सुद्धा सांगते. म्हणून कैलास सत्यार्थी आपल्याला सांगतात की कोणताही जाती धर्म असू, मग तो आपल्याला अशा गोष्टी कधीही शिकवत नाही. पवित्र कुराण देखील आपल्याला सांगते गरिबीमुळे आपल्या मुलांना मारू नका. आणि येशू सुद्धा आपल्याला सांगत आहे की
तुमच्या मुलांना माझ्याकडे येऊ द्या, म्हणजे देवाकडे येऊ द्या, त्यांना थोपवू नका, कारण ईश्वरांचे विश्व, ईश्वरांचं राज्य ही त्यांच्यासाठीच आहे, ओनली फॉर देम. मित्रांनो, देयर इज अ नो ग्रेट व्हायलन्स दॅन टू डेनी द ड्रीम ऑफ आवर चिल्ड्रन. यापेक्षा कोणत्याही खूप दुसरी मोठी हिंसाच नाहीये की आपल्या छोट्या मुलांचे स्वप्न दाबणं, त्यांचे स्वप्न आपण कोमेजून टाकणं, त्यांचे स्वप्नांचा चुराडा करणं. यापेक्षा कोणतंही मोठं क्रूर कृत्य नाहीये, यापेक्षा कोणतीही मोठी हिंसा नाहीये, असे कैलास सत्यार्थी म्हणताय. Therefore, म्हणूनच I refuse to accept that all temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of our children. म्हणून मित्रांनो, म्हणून मी मंदिर, मशीद, चर्च आणि जे काही प्रार्थना स्थळ असतील आपल्या मुलांच्या स्वप्नांसाठी त्यांना यांच्यामध्ये काही स्थान नाहीये असं मी मान्य करू शकत नाही. मी हे नाकारतोय की आपले मंदिर, मशीद, चर्च हे आपल्या मुलांचं भवितव्य सुद्धा निर्माण करू शकत नाहीत, त्यांना समोर येऊ देत नाहीत, हे मी नाकारतोय. कारण यांच्यामध्ये एवढी पॉवर आहे, आपल्या धर्मांमध्ये एवढी पॉवर आहे, प्रत्येक धर्म आपल्याला चांगल्या गोष्टी शिकवतोय, म्हणून यांच्यामध्ये ही ॲबिलिटी नाहीये, हे मी रिफ्यूज करतो, हे मी नाकारतो, असे कैलास सत्यार्थी येथे सांगत आहेत. ओके, पुढे बघूया. आय रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दॅट द वर्ल्ड इज सो पुअर. मी हे मान्यच करू शकत नाहीये की जग खूप गरीब आहे. when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom. फक्त जर जगाच्या पूर्ण सिक्युरिटीचा एका आठवड्याचा जरी खर्च काढला तर पूर्ण जगातील एक न एक विद्यार्थी, एक न एक लहान मूल शाळेमध्ये जाऊ शकते, त्यांना शिक्षण प्रोव्हाइड करू शकते. म्हणून हे जग खूप पुअर आहे, खूप गरीब आहे, हे मी मान्यच करू शकत नाही. I refuse to accept that all the laws and constitution, police and judges are unable to protect our children. मी हे सुद्धा नाकारतोय की आपले सगळे नियम, आपले सगळे संविधान, आपले पोलीस, आपले जजेस हे आपल्या मुलांना संरक्षण देऊ शकत नाहीयेत. ही सुद्धा गोष्ट मी नाकारतोय. आपल्यामध्ये ॲबिलिटी आहे, आपल्यामध्ये ताकद आहे, आपल्या न्यायामध्ये, आपल्या संविधानामध्ये एवढी ताकद आहे की आपल्या मुलांना ते सुरक्षा देऊ शकतात. म्हणून ही गोष्ट सुद्धा मी नाकारतोय की सगळे लॉ, सगळे कॉन्स्टिट्यूशन, सगळे पोलीस आपल्या मुलांना प्रोटेक्शन देऊ शकत नाहीत. I refuse to accept that shackles of slavery can ever be stronger than the quest of freedom. म्हणून मी ही गोष्ट सुद्धा नाकारतो की ज्या काही गरिबीच्या, ज्या काही बेड्या आहेत त्या मुलांना घातलेल्या, उपासमारीच्या असतील, मग गरिबीच्या असतील, त्या बेड्या ह्या फ्रीडम म्हणजे स्वातंत्र्यापेक्षा खूप जास्त मजबूत असतात. गुलामगिरीच्या बेड्या ह्या स्वातंत्र्याच्या बी गुलामगिरीपेक्षा मजबूत आहे, स्वातंत्र्याच्या पेक्षाही मजबूत आहेत. हे मी स्वीकार शकत नाही, हे मी मान्य करायला मी नकार देतो की स्वातंत्र्याच्या मिळवण्याच्या ध्येयापेक्षा ज्या गुलामगिरीच्या बेड्या ह्या जास्त मजबूत असू शकतात, हे सुद्धा मी ऍक्सेप्ट करायला नकार देतो. My only aim in life is that every child is free to be child. माझं एकच आयुष्यात ध्येय आहे आणि ते म्हणजे प्रत्येक मुलानं त्याचं बालपण जगणं खूप गरजेचं आहे. हेच माझं ध्येय आहे आणि प्रत्येक मुलाला त्याचं बालपण मिळालंच पाहिजे, हेच माझ्या आयुष्याचं ध्येय आहे, असं कैलास सत्यार्थी सांगतात. प्रत्येक मुलगा एक मूल म्हणून, एक बालक म्हणून त्याला स्वातंत्र्य मिळावं आणि त्याला त्याचे ध्येय, त्याचे स्वप्न त्यानं पूर्ण करावेत, हे माझं ध्येय आहे, असं कैलास सत्यार्थी सांगतात. प्रत्येक मुलगा, आता खाली काही ध्येय सांगितलेले आहेत, प्रत्येक मुलगा हा फ्री टू ग्रो अँड डेव्हलप, मोठे होण्याचे आणि विकसित होण्याचे त्याला स्वातंत्र्य असले पाहिजे. एव्हरी चाइल्ड टू बी फ्री टू ईट, स्लीप अँड सी डे लाईट. प्रत्येक मुलाने त्याला खाण्याचं स्वातंत्र्य, त्याला स्लीप झोपण्याचं आणि मुक्त जगण्याचं, हे दिवसाचा प्रकाश त्यानं अनुभवावा, प्रत्येक अप अँड डाऊन्स त्यानं आयुष्यातले अनुभवण्याचं स्वातंत्र्य, प्रत्येक गोष्ट त्यानं मुक्तपणे आयुष्य जगण्याचं त्याला स्वातंत्र्य आहे. फ्री टू लाफ अँड क्राय, मुक्तपणे हसण्याचं आणि रडण्याचं त्याला स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. फ्री टू प्ले अँड लर्न, त्याला खेळण्याचं, त्याला शिकण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. फ्री टू गो स्कूल, त्याला शाळेत जाण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. अँड अबोव्ह ऑल, या सर्वांमध्ये
या सर्वांपेक्षा देखील फ्री टू ड्रीम, त्याला स्वप्न पाहण्याचं देखील स्वातंत्र्य असला पाहिजे. स्वप्न पाहण्यासाठी देखील प्रत्येक मुलगा जगाच्या कोपऱ्यावरला हा मुक्त असला पाहिजे, स्वच्छंद असला पाहिजे. आय हॅव प्रिव्हिलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल हु हॅव द सेम एम. ज्यांचे उद्दिष्ट समान आहे अशा अनेक धैर्यवान लोकांबरोबर काम करण्याची मला संधी मिळाली. वी हॅव नेव्हर गिव्ह अप अगेन्स्ट एनी थ्रेट और अटॅक अँड वी विल नेव्हर. अशा असंख्य लोकांसोबत मला काम करण्याची संधी मिळाली जे कोणत्याही भीतीला, कोणत्याही संकटांना घाबरले नाही. त्यांनी तितक्याच सामर्थ्यपणे त्या संकटाचा सामना केला आणि त्यावर मात मिळवली. म्हणून आणि आम्ही कधीही पुढे देखील आम्ही त्या अशा संकटांना घाबरणार नाहीये अशी कैलास सत्यार्थी या ठिकाणी सांगत आहेत. पुढे बघूया. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child labor by third. We have reduced the child mortality and malnutrition. We have prevented millions of child death. आता कैलास सत्यार्थी काही गोष्टी सांगतायत बघायचं. We have made progress in the last couple of decades. आम्ही मागच्या 2 दशकांमध्ये खूपच प्रगती केलेली आहे, निश्चित खूप मोठी प्रगती केलेली आहे. वी हॅव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ. शाळेमध्ये न जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आम्ही अर्ध्यावर आणलेली आहे. वी हॅव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स बाय थर्ड. आम्ही एक तृतीयांशने आम्ही काय केलेली आहे, चाइल्ड लेबरची संख्या, बालमजुरीची संख्या आम्ही कमी केलेली आहे. वी हॅव रिड्यूस द चाइल्ड मॉर्टॅलिटी अँड मालन्यूट्रिशन. कुपोषित मुलांचा आणि कुपोषणाचा आणि बालमृत्यू दर आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणावर संख्या कमी केलेली आहे. अँड वी हॅव प्रिव्हेंटेड मिलियन्स ऑफ चाइल्ड डेथ. आणि आम्ही हजारो लाखो मुलांना संकटातून वाचवलेलं आहे आणि त्यांचा मृत्यू होण्यापासून, बालमृत्यू होण्यापासून आम्ही रोखू शकलेलो आहेत असं कैलास सत्यार्थी सांगताय. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक. पण आता एक चूक करून चालणार नाहीये. ग्रेट चॅलेंजेस स्टील रिमेन. एवढ्या जरी अचिव्हमेंट केल्या असल्या तरीही थांबता कामा नाहीये, कारण आणखीन मोठमोठाली आव्हाने आणखीन शिल्लक आहेत. ते पूर्ण करणं आणखीनही राहिलेलं आहे. ही अचिव्हमेंट म्हणजेच लास्ट नाही, हेच अंतिम नाहीये. आणखीन चॅलेंजेस आमच्या समोर आहेत. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चॅलेंज और बिगेस्ट क्रायसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्युमन काइंड इज फिअर अँड इंटॉलरन्स. आता लक्षात घ्या मित्रांनो की आपल्या समोर खूप मोठं संकट आपला दरवाजा खटखटत आहे आणि ते म्हणजे मानवतेचा दरवाजा खटखटत आहे. सर्वात मोठं संकट आपल्या समोर येत आहे ते म्हणजे फिअर अँड इंटॉलरन्स. असहिष्णुता आणि भीती हे खूप मोठे संकटे आपल्या समोर आज मानवतेचा दरवाजा खटखटत आहेत, मानवतेपुढे उभे ठाकलेले आहेत. सर्वात मोठे आव्हान आहेत ते म्हणजे असहिष्णुता आणि भय. We have utterly failed our children in imparting an education. आपण निश्चितच या गोष्टीमध्ये आपण अपयशी झालेलो आहोत की क्वालिटी एज्युकेशन आपल्या मुलांना देण्यामध्ये आपण नक्कीच काय झालेलो आहोत, मागं पडलेलो आहोत, आपण कमी पडलेलो आहोत असं कैलास सत्यार्थी सांगत आहेत. ओके. अँड एज्युकेशन दॅट गिव्स अ मीनिंग अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लाईफ अँड एज्युकेशन दॅट गिव्स अ सेन्स ऑफ ग्लोबल सिटिझनशिप अमॉंग द यूथ. आज आपण नक्कीच मागं पडलेलो आहोत. मुलांना ग्लोबल सिटिझनशिप्स आणि योग्य तो शिक्षण देण्यामध्ये आपण जे की व्हॅल्युएबल एज्युकेशन आपण त्याला म्हणू, ज्यामधून द एज्युकेशन विच टीच अस द मीनिंग ऑफ ऍक्च्युअल लाईफ, विच टीच अस द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लाईफ, असं शिक्षण आपण त्यांना देण्यामध्ये कुठंतरी अपयशी ठरलो आहोत, कुठंतरी कमी पडलेलो आहोत असं कैलास सत्यार्थी या ठिकाणी सांगतायत. ओके. आय एम अफ्रेड दॅट the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal of humankind. आणि मला आता भीती वाटतेय की आय एम अफ्रेड दॅट डे, त्या दिवसाची मला आता भीती वाटतेय की ह्या सर्व गोष्टींचा परिणाम मिळून आपण एकत्र होऊन आपल्या मुलांमध्ये एकदम हिंसेचं वातावरण निर्माण होईल आणि ज्यामुळे की हे एक मानवतेसाठी काय म्हणू आपण, मानवतेसाठी एक आत्महत्या केल्यासारखं होईल, मानवतेची आत्महत्या केल्यासारखं होईल. म्हणून
आपण ह्या सर्व संकटांना छोटं न समजता त्यांना आपण सामर्थ्याने आपण पुढे जाणं गरजेचं आहे. ओके, शिक्षणाबरोबरच त्यांना इतर गोष्टीही जे की आयुष्याचं मिनिंग शिकवणारं शिक्षण आपण त्यांना देणं गरजेचं आहे. ओके, राईट्स, सिक्युरिटी, होप कॅन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एज्युकेशन. म्हणजे राईट्स म्हणजे अधिकार, त्यांचे जे काही अधिकार आहेत त्यांना जे मिळायला हवं त्यांचा प्रत्येक अधिकार, त्यांची सुरक्षा, सिक्युरिटी म्हणजे त्यांची सुरक्षा, होप त्यांच्या अपेक्षा कॅन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एज्युकेशन. आणि ह्या सर्व गोष्टी फुलफिल केल्या जाऊ शकतात त्या म्हणजे फक्त आणि फक्त शिक्षणाच्या माध्यमातून. पुढे बघूया. यंग पीपल लाईक मलाला. ओके, मलाला सारखे काही तरुण लोक, आय हॅव स्टार्टेड कॉलिंग हर माय डॉटर मलाला. मी मलाला माझी मुलगीच संबोधतो, नॉट जस्ट मलाला. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats and Shajia and the daughters from the Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. बघा, मलाला सारखे काही तरुण लोक, मी तिला माझी आता एक मुलगीच मानतोय. आणि असंच मलाला आणि दुसरी कन्या जिच्यासोबत कायनात ऍक्च्युली 2 कायनात आणि शाजिया एक आफ्रिकेतील मुलगी आणि जगभरातील अनेक मुली ठामपणे उभ्या राहत आहेत आणि हिंसेऐवजी शांततेला ते काय करत आहेत, प्राधान्य देत आहेत. हिंसेऐवजी शांतता पसरवण्याचा संदेश जगभर ते देत आहेत. हिंसेपेक्षा शांतता, आतंकवादापेक्षा ओके पीस ओव्हर व्हायलन्स, टॉलरन्स ओव्हर एक्स्ट्रीमिझम, आतंकवादापेक्षा सहिष्णुता आणि करेज ओव्हर फिअर म्हणजे भीतीऐवजी धैर्याचा पाठपुरावा करत आहे. ओके, व्हायलन्स, टॉलरन्स ओव्हर एक्स्ट्रीमिझम अँड करेज ओव्हर फिअर. ओके, अँड करेज ओव्हर फिअर. द सोल्युशन्स आर एमर्जिंग बट दीज सोल्युशन कॅन नॉट बी फाउंड इन deliberations, in conferences alone and cannot be found in prescriptions from distance. बघा, हे जे काही खूप तोडगे काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे जगभरातून, अनेक तोडगे काढले जात आहेत, पण ह्या सर्व उपाययोजना केवळ चर्चासत्रांमधून किंवा चर्चा करून विचार विनिमय करून सापडणार नाहीत आणि नुसत्या दूरवरून ठेवलेल्या सूचनांमध्ये देखील ह्या मिळणार नाहीत. ज्या काही दूरवरून दिलेल्या सूचनांमध्येही ह्या मिळणार नाहीत. ऍक्च्युअली ग्राउंड स्टेटवर काम करावं लागेल असं कैलास सत्यार्थी या ठिकाणी सांगतात. दे लाय इन अ स्मॉल ग्रुप अँड लोकल ऑर्गनायझेशन अँड इंडिव्हिज्युअल्स who are confronting with the problems every day, even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are within them. ओके, या समस्या दररोज सामोरे जाणाऱ्या लहान गटांना, स्थानिक संस्था आणि व्यक्तींमध्येच या उपाययोजनांचं अस्तित्व आहे. त्यांच्यापासूनच आपल्याला त्यांचं उत्तर मिळणार आहे. जगाच्या दृष्टीने हे उपाय दुर्लक्षित किंवा अपरिचित किंवा अज्ञात असले तरी ते लोकांमध्येच आपल्याला सापडणार आहेत. याच व्यक्तींमध्ये हे आपल्याला याचं उत्तर सापडणार आहे. द सोल्युशन्स आर विथ देम असे कैलास सत्यार्थी सांगतात.